you also worked with Charan Raj ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. So just want to know what is the great things in the making. Yeah, song hingengiತ್ತು ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂತ. Lot of songs which you have composed, you have programmed. SSE is one such amazing album. I've worked with him in different capacities as a music programmer. Sometimes like I contribute ideas, so he is very generous to credit me for it as a co-composer for very few tracks, select tracks. But mostly I program, then I arrange music. ಕೆಲವು ಹಾಡಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೆಲವು ಹಾಡಿಗೆ ಬರೀ ವೈಲಿನ್ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಕೆಲವು ಹಾಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಮೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲೈಕ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಒಂಥರ ನನಗೆ ಸಂಜಿತ್ಗೆ ಲೈಫ್ನ ಒಂಥರ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಬಿಫೋರ್ ಚರಣ್ ಆಫ್ಟರ್ ಚರಣ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನನಗೂ ದ ವೇ ಐ look at music, life as tumba on a personal level also is very very dear to me. Anything I need in life, I just first person I call is him. First person I ask for advice is him. Or if I'm bored, first person I hang out with is him. With him, everything is like basically my life revolves around him, man. Actually I'm married now, but yeah, that is ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅಂಡ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಯುನೋ, ಟು ಬಿಂಗ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವೆನ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ಮೂವಿ ಲೈಕ್ ಸಪ್ತಸಾಗರದ ಆಚೆಲೋ, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಹೈಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್, ಯುನೋ. ಅದ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯು ಆರ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಯುನೋ. ಅದರ BGM ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಟೈಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಸೇನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಲೈಕ್. ಇವಾಗ ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇಂದಾನೆ ಪೀಪಲ್ ಸೆಡ್ SSE ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ, when he wants to sit and write something, he takes an inspiration from that particular bit. So how was that? I think ಬಂತು ಅದೇ ಸಪ್ತಸಾಗರ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂಥರ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ರೇಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಹೋದಂಗಿತ್ತು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ. 2 ತಿಂಗಳು ಬಾಯ್ಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಥರ ಇತ್ತು ಅದು. 4-5 ಜನ, ಒಬ್ರು ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಗಿಟಾರಿಸ್ಟ್, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಗೌತಮ್ ಅಂತ, ಹಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮಾಯಾವಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿತ್ ಸಂಜಿತ್. ಮತ್ತೆ ವೆಂಕಿ ಅಂತ ನಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಬಾಯ್ಸ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳೋದು, ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಕ್ ಹೋಗೋದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ತುಂಬಾ ಫನ್ನು ಇತ್ತು. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ 24/7 ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾರೊಬ್ರು ಮಲಗಿದ್ರೆ ಯಾರೊಬ್ರು ಎದ್ದಿರೋರು ಆ ಥರ. ನಾನು ಐ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಪೀಸ್ನ ನಾನು ಅರೇಂಜ್. ಸೊ ಐ ಮೇಡ್ ಅ ಪೀಸ್, ಮನುಪ್ರಿಯಾ ಥೀಮ್ ಅಂತ. ಅದು ಸರ್ ನಂಗೆ ಹಿ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಟು ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅ ಪೀಸ್. ಐ ಮೇಡ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ. I took it to him. He of course made it very nice. He took it on another level. And then I arranged, he asked me to now get that same piece in an orchestra, in a string orchestra. Violins, violas, cellos. Because it was a pretty emotional scene. Cassette alli keltare. Film alli gottalla. So I divided parts to a violin, to a viola, to a cello. I said, you guys play this. You guys play da 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 da. The cello is playing tang 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 tang. So they're all complementing each other and kind of yeah, that's what happened. And yeah, subtitle track also I did production. I did certain parts in the song and yeah, I worked on a Kannada card anta on the track. I played violin. I worked. I co-wrote the song. The melody with Charan sir. Co-wrote the song? Co-wrote, not the music. Music, you wrote the notes and yeah, how to do it, yeah. Was involved in the composition. Yeah. Wow. And insane, yeah. All his music composing was insane. What about Ekka dalli? You find a different genre altogether. Yeah. Ekka dalli. He's Bangle Bangari, suddenly viral. Super fun guy. And he has fun. So Bangle Bangari is a super fun song, alla. Yeah, it is a peppy, suddenly like. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗಲ್. ಐ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ ಅನದರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೌನ. ಐ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇನ್ Ekka. Okay. Worked on couple of tracks, other 2-3 tracks in the film. ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು, ಮಿಕ್ಕಿದ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಲ್ಲಿ. How do they find this different genres ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ? How will ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸಿ
it is a day job ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ where you are doing it every day ಅಂದ್ರೆ most of your waking hour you're spending with that, so naturally you ಆರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ, Do they have anything? Do you musicians have anything like creative block? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ನಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂದರೆ ತಲೆ ಓಡಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಫಾರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಚರಣ್ ಅವರು he always tells the other way. In creative block you can't let that your mind define you. It's a practice. It's talent is useless without dedication, and without an idea is useless without execution and a deadline ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಸತಿ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ ಏನು ತಲೆ ಓಡ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್, you will figure out something tomorrow, but just the act of doing is very important ಅಂತಾರೆ, which I fail miserably at. ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದು, but I also want to learn it. I'm trying to learn. But SSE as a movie, as an album, it's a very dear to a lot of us. So what is one great memory that you have for SSE? ತುಂಬಾ ಇದೆ. If I have to pick one, so for that interlude in the title track, right? The title track was done maybe 2 weeks before the song, and every day interlude ವೀಣೆ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಸರ್ ನಂಗೆ ಮಾಡು ನೀನು ಏನಾದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಲಿಟ್ರಲಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಐ ಗೇವ್ ಹಿಮ್ one option. And sometimes he would say not nice, sometimes he would also be like confused, but he was not fully convinced. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. I think he also tried to sit once, then he got busy with another track from the same. So they sent it, edit ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಲಿರಿಕ್ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ನಾಡಿದ್ದು ರಿಲೀಸ್ ಇದೆ ಹಾಡು. ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇಬ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ವೀಣೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಸರ್ ವೀಣೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪುಣ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತ, ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಡಾಯನ್, ಶೀಸ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ವಿತ್ ರೆಹಮಾನ್ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್, ಗ್ರೇಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ವೀಣೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಲಿಟರಲಿ 10 minutes ಬ್ಯಾಕ್ he started ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೈ ವೈಲಿನ್, ಐ ಸೆಡ್ ಓಕೆ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಅಂತ somehow we just we put it together in less than 5 minutes. ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದು 2 ವಾರ ಡೈಲಿ 1 hour ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 2 hours in the morning ಅದಕ್ಕೆ. And then cut to the Veena recording, and then tomorrow the song releases, literally. And if it's releasing day after, tomorrow you have to submit it, because there's mix adu idu ಏನೇನೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ. ಏನಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ವಿಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಟರ್ನ್ಸ್ ಔಟ್ that became so that was wild. I didn't imagine it, and then because I was there in that inception, right? I was there when that was happening. I saw it, and little did I know that ಇವಾಗ್ಲೂ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ. ಮೊನ್ನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ I was listening, I opened the session and heard my violin version of that. ಇದೇನಾ, of course that artist ma'am, Punya ma'am, she came and she very level skyrocketed it. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, crazy experience ಅಲ್ಲ. Even see, I always feel Hemant Rao and Charan's combination works fantastically. Beautiful. ಕವಲು ದಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಅದು. ನಿಗೂಢ ಸಾಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸಾಂಗ್, ಆ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಥವಾ ಕ್ರೈಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. And even ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ ಸಾಧಾರಣ ಮೈಕಟ್ಟು ಆಲ್ಸೋ, ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಅರೈವ್ಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್. ಈ ಸಂಜೆಗೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ನಾವು ನಮ್ 10 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್ ಅಗೇನ್, ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಅ ಸಾಂಗ್. ಅಲ್ಲ, ಚರಣ್ ಅವ್ರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನೇ ಆ ತರ ಇದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಅಷ್ಟು ಹತ್ರದಿಂದ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹೇಗಿದೆ, ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅವರು. ಅವ್ರ ಪಾಪ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಸೋ ಹಂಬಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಚ್ ಅ
he is Just singing, an extremely music, humble humble. person. Yeah, of course. I could see that with you also right now. Yeah. So, and speaking about all that, coming to your song from Hero, ಅದು ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು, Correct. ಅಂಡ್ ದಟ್ ವೈಲಿನ್ ಬಿಟ್ ಫಾರ್ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಾಂಗ್ ನೆನಪಿನ ಹುಡುಗಿ. ಮೈ ಗಾಡ್, ಆ ಸಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ವೈಲಿನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಟು ದ ಝೋನ್ ವೇರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಫುಲ್ ನಿಮ್ನ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ಸೇನ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ. ಸೊ ಅದು ಅಜ್ಜು ಸರ್, ಅಜ್ನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಅವರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಐ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಷನ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್, ವೈಲಿನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳು ಹಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಅದೇ ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ದೇ ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಹಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ಐ ಪ್ಲೇಡ್ ದಟ್ bit, that hook. I just you asked me to jam, I just came up with something like that. He also sort of directed me. He said, do this, do that, and all of that. Adadmele he made the song. So he made the song keeping that hook. Oh. Yeah, he didn't compose the melody and then said this should be a interlude, charanake pallavige charanake anta madlilla. So the origin of the song, germination of the song was this. Okay. was that hook. Lovely. Was that trailer ಅಲ್ಲಿ hook use ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನ he made a song. He made a beautiful song. Insane. So ಅಜನೀಶ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಂಗೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಳಶ. ವಾಟ್ ಅ ಸಾಂಗ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಾಂತಾರ 2 ಗಿಂತ ಕಾಂತಾರ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಇವಾಗ ಮಾಡಿರೋದು. ಆ ಸಾಂಗ್, ಆ ವೈಲಿನ್ ಬಿಟ್, ಮ್ಯಾನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್, ವಿ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ what is the making, ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತ ಕಥೆಗಳು? ಅದೇ ನನಗೆ ಒಂದಿನ ಅವರು ಕರೆದಾಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಬಿ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ಡ್, ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಶೂಟ್ ದ ಸಾಂಗ್. ಸೊ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನು ಕತೆ ಅಂದರೆ ಕತೆ ಅಲ್ಲ, ಸನ್ನಿವೇಶ ಏನು, ದೇವ್ರದ್ದೇನೋ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಮ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ನಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ರಾಗ, ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ರಾಗ, ಆ ರಾಗದ ಹೆಸರು ಧೇನುಕ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಜಸ್ಟ್ ಜಾಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಜಾಮ್. ಐ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಈ ಐಡಿಯಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅಂತ, ದೆನ್ ಢ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಐ ಟುಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ. Okay. But this is again a great song, and I think Ajanish jothe inyadiದೆ. What else where else? ಅವನೇ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಸುಮಾರು ನೋಡ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ರಾಮ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ವರ್ಕಿ, ವೆರಿ ಫನ್ ಮೂವಿ ಅದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫನ್. ಅಜ್ಜು ಸರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಡಿಯರ್ ಪರ್ಸನ್, ತುಂಬಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಂಪೋಸರ್ ಅವರು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. New generation composers, whether it is Ajanish Loknath or Charan Raj, ಇವರೆಲ್ಲ they're giving a new flavor of music to all of us, which we all can connect, and we all can okay, song na kelbekapa, and then people are focusing on lyrics. People are able to dissect the programming ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, BGM ಯಾವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. I am one such person. And ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸಾಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ವರ್ಕ್ಡ್ ಇಸ್ ಮಿಥುನ್ ಮುಕುಂದನ್ಸ್ ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತಿನ ಮಳೆ ಹನಿ. ವಾಟ್ ಅ ಸಾಂಗ್, ಮೆಲ್ಲಗೆ. ಅಂಡ್ ಅದು ಕೇಳಿದಾಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೀ ಟು ಒನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಝೋನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಸೂಪರ್. ಮಿಥುನ್ ಚೇಟ ಅವರು ಸೋಲ್ಫುಲ್ ಕಂಪೋಸರ್. ಕಾಫಿ ತೋಟ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸಾಂಗ್, ಇಂದು ನಿನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ, ಅದು ಐ ಲೈಕ್ಡ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಇಸ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಾಟ್ ವಾಸ್? ಸೊ ಅದು ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಿಥುನ್ ಮುಕುಂದನು ಮತ್ತೆ ಒಬ್ರು ತುಂಬಾ ಸೀನಿಯರ್ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ಹೃದಯ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ಮೆಂಟರ್. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅವರೇ ಮಾಡೋದು. ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಾತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ ಹೃದಯ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್. ಅವರು ಸಂತೋಷ್ ನಾರಾಯಣನ್, ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರು. ಸಂತೋಷ್ ನಾರಾಯಣನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಆನ್ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದೆ ಮಾದೇಶ್ವರ. Yes, he is the programmer of that song.
ಸಾರಿ, ನಾನು ಐ ರಿಯಲಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಬಿಕಾಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಟ್ರಿವಿಯಾ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಟ್ರಿವಿಯಾ ಶುಡ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಒಂದು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಐ ನೋ ದಟ್ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಆತರ ತುಂಬಾ ಜನ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರಾಜಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವ್ರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಕನ್ನಡದು ಎಸ್, ಈ ವಿಜಯಾನಂದ್ ಅವ್ರದ್ದು ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸಿನಿಮಾ, ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಸುಧಾರಾಣಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ರಣರಂಗ ಇಸ್ ದೇರ್, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಜಗಮೆಚ್ಚಿದ ಮಗ ರಣರಂಗ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇದು, ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಈ ಕಣ್ಣ ನೋಟ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ, ಈ ಕಣ್ಣ ನೋಟ ಮತ್ತೆ ಚುರುಕು ಕಣ್ಣ, ಅದೇ ತುಂಬಾ ಹಾಡುಗಳು ರೆಹಮಾನ್ ಅವ್ರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಣ್ಣ ನೋಟ ಎಲ್ಲ ರೆಹಮಾನ್ ಅವ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ವಿಜಯಾನಂದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯಾನಂದ್ ಅಂತ ಇಸ್ ಟೆರಿಫಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರಾಧಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರು ವೆರಿ ಗ್ರೂವಿಸ್, ವೆರಿ ಜಾಕ್ಸನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅದು. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇವನ್ ಎ ರೆಹಮಾನ್ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಜಿ.ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಳಯರಾಜ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಸರ್ವೇಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಅದು. ಇಳಯರಾಜ ಅವ್ರಿಗೆ ನುಡಿಸಿರೋದು ರೆಹಮಾನ್ ಅವರು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ಜಿ.ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆಲ್ಸೋ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಇಳಯರಾಜ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಳಯರಾಜ ಅವರು ಜಿ.ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವ್ರು ಗಿಟಾರಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಆಡಿಸಿ ನೋಡು ಬೀಳಿಸಿ ನೋಡು ಟಂಗ್ 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 ಟಂಗ್, ಆ ರಿಫ್ ನ ಇಳಯರಾಜ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ವಾಡಿಕೆ ಇದೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ ಗುರುಗಳು ನಂಗೆ ಹೇಳಿ, ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್, ಸ್ಟೀಫನ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ. ಸ್ಟೀಫನ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಅ ಕಂಪೋಸರ್ ಮ್ಯಾನ್. ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ರಣಯನ ನಾವು ಸ್ಟೀಫನ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಇಸ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮನೋಮೂರ್ತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮನೋಮೂರ್ತಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್. ಅವರು ಅಮೆರಿಕಾ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗಿ, ಅಮೆರಿಕ ಯಾವ ಮೋಹನ ಮುರಳಿ ಕರೆಯಿತೋ, 100 ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೀಫನ್ ಪ್ರಯೋಗ್. BGM arranged, orchestrated, and the BGMs are composed. Tang 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 tang. That is done by Stephen Prayog avaru. Tang 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 tang. Adu. So again they work beautifully, and there's a harmony. They work in tandem. Stephen Prayog is an individual contributor for Paris Pranaya. What you see as a composer, especially Krishna Ni Begane Baro, ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್, ನಾನು ಇವಾಗ ತಾನು ಹೇಳಿ, ಶಂಕರಾಭರಣ ಮಯೋನಿಯನ್ ರಾಗ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ರಣಯನಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾಂಗ್ ವೇರ್ ಹೀರೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಅ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಹೀರೋಯಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದೇ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ವಿಚ್ ಸಾಂಗ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಹಿ ಕೀಪ್ಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ನಿಮ್ ಶಂಕರಾಭರಣ ಮಯೋನಿಯನ್ ರಾಗದಲ್ಲಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ತೋಡಿಲಿರೋದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫ್ರಿಜಿಟಿಯನ್ ಅಂತ. He keeps talking. So thanks, my knowledge is derived from there. Okay, wonderful. Illinda they talk, and Stephen Prayog is such a great composer which you see al nodadaga. Then I've seen like other things and all where he has worked with Manomurthy. I've seen one of his interviews and all. Elle Manomurthy's most of the compositions from Ninnindale athwa Neene Bari Neene, all this terrific programmers ಅಂತ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ಸ್ ನ we always see, okay, what is the big name ಅಷ್ಟೇ, ಅದ್ರ ಟೀಮ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಎಲ್ರು ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆಗಳಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಟೀಮ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಒಬ್ಬ ಪಜಲ್, ಇಫ್ ಒನ್ ಪೀಸ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎಲ್ಲ ಇರತ್ತಾರ, ಅದಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಒನ್ ಪೀಸ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪಜಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡನ್. ಆತರ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ರೇಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇವಾಗ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯುನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್, ಐ ಫೀಲ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಜಸ್ಟಿನ್ ಬೀಬರ್ ಸ್ಟೇ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಕಿಡ್ ಲವ್ರಿ, ನೀವು ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ನ ಸ್ಪಾಟಿಫೈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಾರ್ಲಿ ಪೂತ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ ಕಿಡ್ ಲವ್ರಿ ಅಂಡ್ ಆ ಥರ ದರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್, ಸಾಂಗ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಸೊ ವೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಿಮರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಾಂಗ್ ರೈಟರ್ಸ್. ಇವಾಗ ಬಿಲಿ ಐಲಿಶ್, ಫಿನಿಯಾಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಹಾಡ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಟು ಡೈ ಗೆ ತಗೊಂಡು he used composers. He had, I think, the Curious Case of Benjamin Button, he credited around 30-40 composers. So a music director there has composers under him who compose. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ ಟ್ಯೂನ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಂಥರ ಹೈಜೀನ್ ತರ, ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡತ್ತಾರ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಮೆಲಡಿ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಸಂಬಡಿ ಹೂ ಸೀಸ್ ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆ ಪೂರ್ತಿ ಈಗಲೇ ವಿಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಹಾನ್ಸ್ ಜಿಮರ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಆತರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಮೇಕ್ ಥೀಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್.
Coming back, I'm sorry, we diverted from Mithun Mukundan. No, but it's I mean, it's I a very wanted to important tell thing. It's a very important people because this because now programmer and takshana, okay, music programmer, we always give more weightage for the director or the singer or lyricist. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥ thankfully now YouTube has given us the freedom to mention who are the ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ Contributing ಯಾರ್ಯಾರು artists. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಎವ್ರಿವನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೌಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಡೇ ಗಾನ್. ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇಂಜಿನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್, ವೇರ್ ಅದೊಂಥರ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಆಡ್ ಮಾಡತಾರ ಡಿಶ್ಗೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಿರಿಸಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಟು ದ ಮಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇನ್ ದ ಚೈನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ, I don't believe that a singer is the be all and end all of the song. I really don't. ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ಬರೋದು ಅವರೇ ಇರ್ತಾರೆ ಯೂಶಲಿ, which is great. ಅದೇ that's okay. ಇವಾಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ there's a singer who's, ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೀರೋ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಹಂಗಂತ ಹೀರೋನೇ ಸಿನಿಮಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಆ ತರ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿಂಗರ್ is a very integral and very important part of the song, but he or she is not above or below anyone else. So that I strongly think that's what is, everybody are equal contributing artists to a song, and they make a song in a certain way, very presentable to a music director's vision. So getting back no, but that's a great thing, whatever you given information, and that's also required. ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, not just only about this, also to give lights on how the music functions, and it's very good. ನೀವು ಎಷ್ಟು ನಾಸ್ಟಾಲಜಿಕ್ ನ ತಂದಿದ್ದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ಮಗ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸಾಂಗ್, ಐ ರಿಯಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಮೆಲ್ಲಗೆ. ಸೊ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹೇಗೆ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ ದ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ some music directors let me come up with ideas. Midun works the other way. He had come up with what I have to play. Oh, he's already come. And he told me, bro, just play this. But he said, play it in your way. Don't play it the way I'm telling you. These are my notes. This is my feeling. You translate it in your instrument anta helidru avaru. And I just did whatever he asked me, and under his guidance, I played and I came. Beautiful song, beautiful melody. The violin interlude also is very ತುಂಬಾ ಸೋಲ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಸೋಲ್ಫುಲ್. ದ ಮೂವಿ ಫುಲ್ ಮೂವಿ ಆ ಥೀಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಸಾಂಗ್ ಥೀಮ್ ಅಲ್ಲೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಯು ಕುಡ್ ಸಿ ದಟ್ ವೈಲಿನ್ ವೆನ್ ದೇ ವಾಕ್ ಇನ್ ದಟ್ ದೇ ವಾಕ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ವೈಲಿನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ಕಾಸಿ ಫೀಲಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಲಿಸ್ನರ್ ಯು ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಹೋಮ್, very much like a home. ಇದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಸುಕಿ ವೈಭವ್, you worked, he's your friend. Yeah. And ಅವ್ರ ಜೊತೆ I think you worked with I have not worked a lot. ಅರೆರೆ ಅವಳನ ಗೋವಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವೋಕಲ್ಸ್ ಹಾಡಿದ್ದೆ ಅವನ್ಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಲೆಯೋ ಅಲೆಗೆ ಈಗ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋ ವರ್ಷನ್ ಇದೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ವೆಂಕಿ ಡಿಸಿ ಕರುಮದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಅವರು ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವೈಲಿನ್ ನುಡ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ವೈಲಿನ್ ನುಡ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ಕರಾವಳಿ ಹಾಡು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ, ಜೂನಿಯರ್ ಮೋನಾಲಿಸಾ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಹರಿಕತೆ ಎಲ್ಲ ಗಿಳಿಕತೆ. ಮೋರ್ ವಿ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ ಕಾಮನ್, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ, ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಇವಾಗ ಆ ತರ ನಮ್ಮ ವೈಫ್. I think ಇವಾಗ you also worked with again Suni films ಎಷ್ಟೊಂದು you worked ಜೂಡಾ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಒಂಥರ ದೈತ್ಯ. It was Chamak ಅಲ್ಲಿ also sung a song which acoustic, O Sanjaya Huve. O Sanjaya Huve na you have sung, and one more I think Sakath allu you have sung ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅದೇ ನಾನು one thing I'm not a singer. ಅಂದ್ರೆ you're a great singer. ಅಂದ್ರೆ I can sing, but that's just different skill set altogether. Singing ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಇಟ್ಸ್ ಸಬ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಲ್ಲಿ. What I've seen you as a performer and concerts, I see most of the times it would be Raghu Dikshit concerts. We spoke a lot about it, and recently you worked with Sanjit Hegde also. Yado on the recent concert ge. How was your preparation for concert? What do you like? I mean, composing is more
ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಅಥವಾ ವೆದರ್ ಆನ್ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ these are two different verticals. Andre one studio recording and performing, they're two different verticals. I'm more towards the studio now. In the last 7-8 years, I've taken this route. Of course, a lot of people do both amazingly well. Nange, I've taken a backseat from performance because I don't know, it just naturally happened. I don't perform that often right now because nange identity crisis ಇದೆ. I'm not like a virtuoso violinist alla nanu. I'm a violinist enough for music. What do you ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನೋ ಅದೇ ಸೇಮ್. ನನ್ನ ವೈಲಿನಲ್ಲೂ ನನಗಾದಂಗೆ ನುಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀನು ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಲ್, ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್, ಯುವರ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ನನ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಐ ಗೆಟ್ ಅ ವೈಲಿನಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟಫ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್, ಫಾರ್ ಐ ಮೇಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಟ್ ಐ ಮೇಡ್ ಫಾರ್. ಇವಾಗ ಸಪ್ತಸಾಗರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ವೈಲಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನಾನು ನುಡ್ಸಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾರಲ್ ಜಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನುಡ್ಸೋಕ್ಕೆ. ಐ ಮೇಡ್ ದೋಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಐ ಮೇಡ್ ದೋಸ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಪ್ಲೇ. ಕೆಲವ್ದು ನಾನು ನುಡ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ಸೈಡ್ ಬಿದು, ಟೈಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ದು, ಇದು ಕಣ್ಮರೆಯ ಕಾಡಿನೆಲ್ಲ ನಾನು ನುಡ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗೋ ಅಂಥದ್ದು ನಾನು ನುಡ್ಸ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಐಮ್ ನಾಟ್ ಅ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್. That I realized as that experience. Because now ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ your more inclination was towards the performance. ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ now you're more working towards the back end. Yes, I like being there. Sanjit again is one of my closest friends. So music ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ತುಂಬಾ ನಾವು we are together in each other's life. So he was doing his first ever public concert which was really well received. Oh, wow. And then adರಲ್ಲಿ he told come just jam with me on a few songs. I didn't do anything. I just showed up that day. ಒಂದ್ ದಿನ ಹಿಂದೆ ಹೋದೆ, what's up boys ಅಂದೆ. We just took our instruments, fooled around for some time, for an hour or so, and then next day I went, I played few songs and I came ashte. He has curated a set. He has session musicians live who are all very up there and perform very perfect with what they do, and I'm not like that. Andre, what drives you more? Is it concerts or composing individually? Sitting in a room and making music. That drives your music. Yeah. No, because they always tell pain is very related to music antala they keep doing it. ಆ ಥರ ನಿಮ್ಮ what you feel, you can definitely funnel through music. Has that anything of such sort is there which you have used it? My album is... Oh wow, I want to speak about that album, especially Uttara Kannada. ಅದು ಬಂತು, ಅದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರಿಲೀಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ. ಬಟ್ ಉಯ್ಯಾಲೆದು ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಉಯ್ಯಾಲೆ ಗೀತೆ ಅಂಡ್ ದಿ ಸಾಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ. I'm sorry to reveal, ತುಂಬಾ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿನ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಗಿಂತ ನಿನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾಂಗ್ ಐ ಲವ್ ಇಟ್. ನೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿರೋದಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಿದೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಂಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಆ ಪ್ಲೇಫುಲ್ನೆಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅ ಟೆರಿಫಿಕ್ ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟರ್. ಅದನ್ನ ವಿತೌಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಬರೀ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಆ ಸಾಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಲೇಫುಲ್ನೆಸ್, ಸಡನ್ ಹಿಂಗೆ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಗ್ ಅಂತ ಹಿಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಆ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇರೋದು. Terrific, man. You are what I feel is probably we should allow you to become more of an individual artisan, because you expand like Hercules. I want to do that. Andre, so my EP is called Uyale Geete. Like I said, it's an extended play, a compilation of 4 songs. One release agide Uttara Kannada. All of them are my personal experiences. Because it's independent. It's whatever I felt. My feelings I've funneled through music, which is a tool. I want to be an independent artist, and I hope that in Kannada there's an independent music community that it started, but I hope that grows multifold, where all of us are there for each other. We are collaborating with each other. I would love to see that. I know it's a dream for me. This song was
written by Sumedh, the second Correct. song. And It's- Sumedh, and you and forgot to ask in the previous thing, you also worked with Sumedh for So Sufram. I talked to him. We both talk to each other almost ಒಂದ್ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸುಮೇಧ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವನು. I think a scooter song, Scooter though song, the ಅದು. initial bit was done by you. So I mean, we forgot to speak about. Yes, We okay. missed about it. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು we can go forward. ಏನಿಲ್ಲ, ಸುಮೇಧ್ ಅದೇ ಈ ತರ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ. ಮನೆಗೆ ಬಾ, ವಿಲ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಸ್ಟಫ್ ಅಂದೆ. ಬಂದ, ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಸೆಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಶೋರ್ ಬ್ರೋ ಅಂತ. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ. ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಐ ಸೆಡ್, ಮ್ಯಾನ್, ಐ ಥಿಂಕ್ something is needed in the first part to open the doors inside to Siddharth's vocals ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ದೆ ಅವನಿಗೆ. He said sure. Then we literally finished the whole song in less than 20-25 minutes. We sat, we just nailed it. Me and Sumedh has written 2 songs for my EP and he's directing an animated video also. That's wow. Again, coming back to your album, Uyale, a second song of your love story, which you have done. It's not a love story. It's just an ode to a love. ode to love, Okay, ode to ode to life. love. Okay. There's just gratitude. ಅಂದ್ರೆ ಹಾ. to ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. Again you said it comes from your personal feelings yes, and all. yes. It's a request. Can you please sing before? Sure. Yeah. ಬಾನಂಚ ದಾಟಿಂದು ತಾರೆಯ ಕಂಡು ಊರಾಚೆ ಸಾಗಿ ನಿಂತು ಹೂವೊಂದ ತಂದು ಝರಿಯ ನೀರಿದು ಆವಿಯಾಗಿ ನವಿರಾದ ಮೋಡವ ಸೇರಿ ಬಾನ ತೇರಿಗೆ ಏರಿ ನಾಳೆಗಾಗಿ ಮಳೆಯೇ ಸುರಿ ಬಾನಂಚ ದಾಟಿಂದು ತಾರೆಯ ಕಂಡು ಊರಾಚೆ ಸಾಗಿ ನಿಂತು ಹೂವಂದ ತಂದು. Wow, man. So wow, super. Thank you. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ Thank you. ಕೇಳಿದಾಗ Please, all please, very please. excited to watch it. Okay. ಈಗ ಸ್ಪಾಟಿಫೈ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಿ Spotify ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು. wow. ನನ್ನ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲರದು Definitely we got to support it. Yes, ಅದ್ರ yes. ಬಗ್ಗೆ I want to speak a separate segment to it. ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಹಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೂಮ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಲೈಕ್ಸ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಕಮೆಂಟ್ಸ್, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. And keep watching Exchange Room. Thank you.